दर्शक बंधु भक्ति स्तुति यूट्यूब परिवार रे एमिति एक अनन्य संगीत प्राण संगीतज्ञ कंटिलो नीलमाधव महाप्रभुंकर अनति दूर केन्दुपल्ली नामक एक ग्राम संगीत सारस्वत साधक श्री जगदीश प्रसाद रथ महोदय आम गहन अच्छी किछि आलोचना रखिबा एवं तांको कंठरू दिव्य अमीय भावधारार भजन मध्य श्रवण करिबा स्वागत करूछु प्रणाम करूछु आज्ञा आपनको आम दर्शक बंधु आपण पाखु जानिबा चाहिबे आपणकर जहा वर्तमान बयस आमे देखुछु एमिति एक बयस रे मध्य आपणक मन भितरे कौनसी थकी जीवार भाव आसी नाही जगन्नाथ महाप्रभुंकर संगीत गाइबाकू बा संगीतर साधना करिबा पई तेबे कौन या पछरे रहिछि रहस्य आउ केउ समयरु आपण संगीतर आराधना संगीतर सेवा आरंभ करिसंती। प्रथमे जेकोसी शुभ कार्य आरंभ करबा पूर्व समस्त कहते विघ्ननाशन को स्मरण करिया आज्ञा तेणु मु श्री गणेशंकर गोटे श्लोक गोटे धाड़ी आम आम कार्यक्रम आरंभ करवा निश्चय। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। आपण कहले केबेठु मोर ए संगीत प्रति आदर अनुराग आसी सेटा मोर पिला जरो। अच्छा किंतु गोटे कथा कही रखे सब जगन्नाथ इच्छा सुंदर कथा तांकर इच्छा नथिले किछि संभव नहीं। आपण ए संगीत जगत रे निजर ताल लय मान को सजाइबा पाई संगीतर शिक्षा केउठी आपण करिसेंती गुरु भाବରେ काहाको संगीत शिक्षा तो मु करथिली 81 वर्ष कथा कहूची आज्ञा सरकारी चाकरी पिला दिन मोर गीत गाइबा बहुत इच्छा मु गायरी पिला दिन गाँ गहली मान आज्ञा निर्वाक नृत्य हाँ जड़े गीत गाइब से गीत माध्यम से अन्य माने मंच उपर अभिनय परिवेशन करें आज्ञा मोर पिलादिन कथा मन अच्छी अनेक शुणी शुणी रेडियो गीत विभिन्न कलाकार मान गीत रेडियो तापर 1981 मसीह गीत गाइबाटा गीत गाइबार निशाटा मोर परिणत है आकाशवाणी कटक युववाणी माध्यम। अच्छा आमे सेति पई होय तो कहू आकाशवाणी हेउची एंतुड़ीशाल हाँ रोगी मानकर सेवा एपटे संगीत जगन्नाथ सेवा तेबे गुरु भाव रे आपण प्रमुख गुरु भाव रे काहू पाइले से प्रथमे जेते बेले मोर आकाशवाणी कटक रे मु निजे गाई निजे गीत निजर गीत निजे शुणिली। हाँ मोर मने पड़ुची से दिन कथा ब्रह्मपुर रे हमर ऑफिस था हेड ऑफिस मु मेडिसिन धरिके फेर थाए भुवनेश्वर मोर गीत केमिति सुना जाउछि मुता एते मोर आग्रह। अच्छा बालुगारे ओल्ही पड़िथिली। हाँ हाँ बालुगारे ओल्ही गोटे पान दुकान रे बसिली कति आपन रेडियोटा लगा देनी। अच्छा ओ से दिन आपन कार्यक्रम दबागु थिला से दिन ब्रॉडकास्ट प्रोग्राम को करी गवर्नमेंट ड्यूटी जाई सुंदर कथा काहे ना अधम बेले बेले जो अनुचिंता रे आसुछि आपण मान जानिथिबे किंबा प्रभात परिक्रमा हेउ ई कर्मकांड जगत रे तले भिन्न भिन्न जगह रे रही थाए सेते बेले सेही जो दिन हमर प्रसारण हुए कार्यक्रमटी से दिन बहुत व्याकुल लागे जे कोड रेडियो टी आमे सुनिबा तेणु सेमती आपण को मध्य इच्छा आइथिला सेठी ओले थी बालुगार ओले से महास दुकानी महासन को अनुरोध कली से रेडियो टी लगेले मो गीतटी गाली से आज्ञा आपण करे गीत गोटे आधुनिक गीत भजन गोटे जोड़ी आधुनिक गाइते। अच्छा बहुत खुशी लागिथिबा आपण को शुणी बहुत खुशी लगा तापरे
ମୋତେ ଆହୁରି ଗୋଟିଏ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା। ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି ରାଖାଲ ମହାନ୍ତି, ଆଚ୍ଛା। ଆକାଶବାଣୀ କଟକର ମୁଖ୍ୟ ଓଡ଼ିଶୀ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ହୁଁ। କମ୍ପୋଜର ରାଖାଲ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ବୋଧହୁଏ ସେଇ ଆର ପୂର୍ବ ଘଟଣା 79-80 ମସିହା କଥା। ସେ ତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନା ହୁଁ। ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମଠ ଥାଏ, ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁନି କିଛି, ବହୁତ ରାଧାବଲ୍ଲଭୀ ମଠ କି ଇମାର ମଠ? ସେଇ ଉପରେ ହୁଁ। ମଠ ଉପରେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ବାଲକୋନି ଭଳିଆ ଥାଏ। ତାହେଲେ ଏମାର ମଠ। ସେଇ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ଭଜନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହଉଥିଲା। ହଁ ହଁ। ମତେ ମୁଁ ତାଙ୍କରି ସାଙ୍ଗରେ ମତେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା ସେଠିକି ଯିବାର। ମୁଁ ସେଇଠି ଗୋଟିଏ ଭଜନ ଗାଇଥିଲି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ୟା ଭିତରେ ଏତିକି ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛି, ମୋ ଭିତରେ ଯୋଉ ବ୍ୟଗ୍ରତା, ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବର ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେଇ ବ୍ୟଗ୍ରତା ଆସିଲାଣି। ଆପଣଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ ଗୋଟେ ଅମୀୟ ସୁମଧୁର ଭଜନଟିଏ ଶୁଣିବେ, ପ୍ରାଚୀନ ଭଜନଟି, ଉନ୍ମତ୍ତ ଭଜନଟିଏ ଶୁଣିବେ। এই ଭଜନଟି ଆପଣ କହିଲେଣି, ମୁଁ ଗାଉଛି, ଆଉ କିଛି କହିବାର ଥିଲା। ଏ ଭଜନଟି ମୁଁ 1986 ମସିହା ପୁରୀର ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ପାଖ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦର୍ଶନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଭଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାବାରୀ ପାଖ ସେଇଠି ମୁଁ ଏ ଭଜନଟି ଗାଇଥିଲି। ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ଗୋଟିଏ ଭଜନ ଗାଇକି କେମିତି ମୁଁ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିବି ମଞ୍ଚରୁ, ଡରି ଯାଇଥିଲି ପୁରା। କାହିଁକିନା ପୁରୀ ମଞ୍ଚ, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ମଞ୍ଚ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ କି ପ୍ରକାରର ମଞ୍ଚ। କଳାର ଏକ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନର ମଞ୍ଚ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର। ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଗଣ୍ୟ ମାନ୍ୟ ବରେଣ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମାନଙ୍କର ସେଠି ସମାବେଶ। ସମାବେଶ। ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ମଞ୍ଚକୁ ମୋତେ ଡାକିଲେ, ଅରବିନ୍ଦ ବାବୁ, ମୋର ବନ୍ଧୁ ଅରବିନ୍ଦ ବୋଲି ଆଜି ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କାଳଜୟୀ ସଙ୍ଗୀତ ଅଛି। ସେ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଖାଇ ଡାକିଲେ, ନିଜେ ଜଗଦୀଶ ବାବୁ ମଞ୍ଚରେ ଖାଇ ଅନୁରୋଧ କଲେ, ମୋର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ କଣ୍ଟିଲ ନୀଳମାଧବ ପାଖରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଜଗଦୀଶ ପିତାରଥ, ଗୋଟେ ଭଜନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଣେଇବୁ ବୋଲି। ସେ ମୋତେ ଡାକିଲେ, ମୁଁ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଗଲି। ବହୁତ ଭୟରେ ଭଜନ ଗାଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଭଜନ ଗାଇକି ପଳେଇବି। କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅପାର କରୁଣା, ଗୋଟିଏ ଭଜନ ଗାଇଲି। ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ମୋତେ ଯେଉଁ ଯାହା କିଛି ମିଳିଲା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗାଇଲି। ଆଚ୍ଛା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗାଇଲି। 3ଟି ଭଜନ ଗାଇକି ସେଦିନ ମୁଁ ମଞ୍ଚ ଓହ୍ଲେଇଛି। ସେଇ ହେଲା ମୋର ଜୀବନର ଅୟମାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଭଜନଟି, ସେଇ ଭଜନଟି ମୁଁ ଗାଇଛି। ସୋମନାଥ ରାଜଗୁରୁଙ୍କର ରଚନା, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ। ମୋ ବନ୍ଧୁ ଅରବିନ୍ଦ ମୁଦୁଲି ଗାଇଛି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଲେଖା, ବାଲି ଖେଳୁଥିଲେ ନନ୍ଦସୁତା କଳା କହ୍ନାଇ। ତାଙ୍କରି ସେ ଅରବିନ୍ଦ ବାବୁ ମୋର ବନ୍ଧୁ ନାହାନ୍ତି, ସୋମନାଥ ରାଜଗୁରୁ ସେ ବି ଆଉ ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କରି ଲେଖା ଭଜନଟି ମୁଁ ଗାଉଛି। ତୋର ବଣ ଦାଣ୍ଡେ ଖପରା ଧରି ମାଗିବି ପଛକେ ଭିକ। ତୋରା ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡେ ଖପରା ଧରି ତୋରା ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡେ ଖପରା ଧରି ମାଗିବି ପଛକେ ଭିକ। କି କରୁଣା ହେଉରେ କାଳିଆ, ଦେଖୁଥିବି ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୁଖ। ତୋରା ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡେ ଭୋକ କଲେ ମାଗି ଖାଇବି କୈବଲ୍ୟ, ଶୋଷେ ପିଉଥିବି ନରେନ୍ଦ୍ରର ଜଳ। ଭୋକ କଲେ ମାଗି ଖାଇବି କୈବଲ୍ୟ, ଶୋଷେ ପିଉଥିବି ନରେନ୍ଦ୍ରର ଜଳ। ନିଦ ଲାଗିଲେ ତ ବାଲିରେ ଶୋଇବି, ନିଦ ଲାଗିଲେ ତ ବାଲିରେ ଶୋଇବି। এই মুখ পরম সুখ, এই মুখ পরম সুখ। তোরা বড় দাণ্ডে নীতি দেখু
ଦେଖୁଥିବି ନୀଳ ଚକ୍ର ନେତ, କାନେ ଶୁଣୁଥିବି ଭଗତଙ୍କ ଗୀତ। ନୀତି ଦେଖୁଥିବି ନୀଳ ଚକ୍ର ନେତ, କାନେ ଶୁଣୁଥିବି ଭଗତଙ୍କ ଗୀତ। ହାତ ଯୋଡ଼ି ଛାତି ଭିତର କଥାକୁ, ହାତ ଯୋଡ଼ି ଛାତି ଭିତର କଥାକୁ, ଜଣାଉଥିବି ତୋ ପାଖ, ଜଣାଉଥିବି ତୋ ପାଖ। ତୋର ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡେ ଶେଷ ପଦ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲେଖା। ମାଟି ଘଟ ମୋର ମାଟିରେ ମିଶିବ, ସରଗ ଦୁଆରେ ଦେବୁ ଟିକେ ଠାବ। ମାଟି ଘଟ ମୋର ମାଟିରେ ମିଶିବ, ସରଗ ଦୁଆରେ ଦେବୁ ଟିକେ ଠାବ। ପାଉଁଶ ମୁଠାଏ ହୋଇ ଭାସି ଯିବି, ପାଉଁଶ ମୁଠାଏ ହୋଇ ଭାସି ଯିବି, ମହୋଦଧି ଆର ପାଖ, ମହୋଦଧି ଆର ପାଖ। ତୋର ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡେ, ତୋର ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡେ, ତୋର ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡେ, କାଳିଆ ରେ, କାଳିଆ ରେ, କାଳିଆ, କାଳିଆ, କାଳିଆ। 64 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, ଯାହା ଦୋଷାରୋଷ ଭୁଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଭାବ ରାଜ୍ୟକୁ ଆପଣ ଆମକୁ, ଆମ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। କାହିଁକି ନା ଅନୁଭବ ସେଇଭଳିଆ ଥିଲା। ସଙ୍ଗୀତରେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଥାଏ, ବେଦ ମନ୍ତ୍ର ଯେପରି ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ଦେବଲୋକରୁ ମର୍ତ୍ୟ ଲୋକର ସେଇ ଘଟ ଆଉ ମଣ୍ଡଳ ମଧ୍ୟକୁ ନେଇ ଆସେ ବିଶ୍ୱାସରେ, ଏବଂ ସେଇ ଅନୁଭବରେ ଆମକୁ ଆସୁଥିଲା। ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତ 74 ବର୍ଷ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନିଜେ କହିବି ଆପଣଙ୍କର ଯୁବ ସୁଲଳିତ କଣ୍ଠ ଆଜି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇ ମା ବୀଣାପାଣି ରଖିଛନ୍ତି। ସୁନ୍ଦର ଭଜନଟିଏ ଆପଣ ଆମକୁ ଭେଟିଦେଲେ, ଆମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।